उमेश शर्मा साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। उमेश, की कुछ अपडेट इस वेले दी, कदों तक जिहड़ा फैसला है, जिहड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा? देखो, डिटेल ऑर्डर की ही वेट कर रहे हैं उन्होंने एडवोकेट्स। उस तो बाद क्योंकि बॉन्ड भरे जाने ने, उस प्रोसीजर होंदा एक, उस तो बाद ही किथे बिक्रम मजीठिया और ऑर्डर पटियाला जेल में पहुंचणगे, फिर बिक्रम मजीठिया नूं बाहर कढ़िया जाएगा। तो एक प्रोसीजर है, टाइम लग सकता है। तां ही मैं जदों भी पहला जिक्र किया सी कि शाम होएगी, क्योंकि ऑर्डर साइन हो चुके ने। ਜਦੋਂ तक ऑर्डर आणगे हथ, उस तो बाद ही प्रोसीजर होंदा। साडे नाल वकील भी ने ते अकाली दल दे प्रवक्ता भी ने, अर्शदीप कलेर जुड़ चुके ने। कलेर जी, टाइम कितना लगता प्रोसीजर होंदा कि ऑर्डर तो बाद फिर बॉन्ड, फिर आगे पटियाला कोर्ट तक ऑर्डर पहुंचाने? नहीं, देखो हुण कोर्ट ने ऑर्डर अज प्रोनाउंसमेंट सीगी, प्रोनाउंस हो गए ने ऑर्डर, साइन हो गए ने कोर्ट दे ऑर्डर। सो हुण वो अपलोड होंदे, उन्हां दी फॉर्मैलिटीज़ रजिस्ट्री दे विच अपलोड होणगे ते उस तो बाद सानू कॉपी मिलेगी। उस तो बाद असीं मोहाली कोर्ट जावांगे। उत्थे जो भी कोर्ट साडे दे उत्ते जो भी बेल बॉन्ड दी जो कंडीशनस वो फुलफिल करके उत्थों रिलीज वारंट बनेगा। उस तो बाद वो कोर्ट मानयोग कोर्ट दे ऑर्डर्स जेल अथॉरिटीज़ कोले दोपहर तो बाद तक किते जाणगे। अज देर शाम तक ये मैनूं लगदा प्रोसीजर होएगा या कल भी हो सकती है? नहीं, देखो कोशिश है कि अज देर शाम तक चीज़ां सारियां हो जाण। अच्छा, मैं दमनवीर सोपती ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ। 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲਨੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਅਰਸ਼ੀ। जी बिल्कुल, पोलिटिकल वेंडेटा वार वार अकाली दल ने भी कहा है, उन्होंने वकीलों ने भी यही रुख रखा कोर्ट दे विच भी कि यह पोलिटिकल वेंडेटा सी। कांग्रेस सरकार वेले जिस वेले बिल्कुल इलैक्शनस आउण वाले सी, उस वेले केस दर्ज किया गया, बड़ी हफड़ा दफड़ी दे विच कार्रवाई की। यह रुख रहा है हमेशा अकाली दल का भी, उन्होंने वकीलों का भी। अज किते ना किते राहत मिली है, अकाली दल इसनूं उसे तरीके दे नाल लै रहा है कि पोलिटिकल वेंडेटा सी, इसे करके अज वड्डी राहत मिली है। अकाली दल बिक्रम मजीठिया की वापसी नूं भी किते ना किते पार्टी दे लई भी मजबूती दे तरीके नाल देख रहा है कि उन्हां नूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश की गई सी इलैक्शनस दे विच। क्योंकि जिवें असीं देखिया कि कार्रवाई जिस तरीके दे नाल होई, 24 फरवरी तो जेल चले गए सी, तो उस तो बाद हुण तक 5.5 महीने बीत चुके ने ते 5.5 महीनों बाद उमेश जिहड़ी है वो राहत मिली है। लगातार तुसीं सुनवाई कवर करते रहे हो, किवें दियां जिहड़ियां दलीलां ने पिछलियां सुनवाईयां दे विच रहीआं ने? ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਏਸੀ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। फिर दोबारा हुणे जिहड़ी तीजी बेंच है जस्टिस राव ते जस्टिस ठाकुर दी, उत्थे मामला आया और पिछली जिहड़ी सुनवाई सीगी अज तो 15 दिन पहला 10-12 दिन पहला उत्थे सुन के लास्ट सुनवाई सीगी। कोर्ट ने साफ कहता सी कि असीं लास्ट सुनवाई करांगे और जिन्हें जिन्हें अपना पक्ष रखना होए, अपने टैक्नीकल पॉइंट होण, अपने कानूनी पक्ष होण, वो सारे रखणगे। तो दोनों साइड ते वकीलां ने, सरकार दे वकील ने ते बिक्रम मजीठिया दे वकीलां ने अपना अपना पक्ष रखता सी और उस तो बाद फैसला रिजर्व रख लिया सी। अज सवेरे
ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਬੈਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲਾਉ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬੇਲ ਤੇ ਹਕਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਸ਼ੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ, ਵਕੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਮੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਜੋ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम ਦਲੀਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, तमाम ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਦਲੀਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਲ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਹਲੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਬੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਖੇਡ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਅਸਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਟਨ ਦਿੱਤਾ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲੇ, 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਲਾਈਨ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਕਨਵਿਕਟ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮੇਸ਼। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ।